ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ, ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, किसान आंदोलन दे जल्द समाप्ति का ऐलान हो जाएगा, लग रहा सी, पर नहीं, अजिहा नहीं हो सकिया ते रेड़का बरकरार है। प्रपोजल सिर्फ रद्द नहीं होया, बल्कि सरकार ने भी 11वें गेड़ की मीटिंग दे विच साफ कर दिता कि हुण कोई नवा प्रपोजल नहीं। तां जो कानूनां नूं लैके डेडलॉक सी, हुण डेडलॉक गलबात नूं लैके भी बन गया। खैर, सवाल इहो है कि हुण की, हुण हल किवें? ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਵਾਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਕਿ कुछ तस्वीरों के नाल करन जा रहे हैं। तीन तस्वीरों के जरिए से इस समय की स्थिति पूरे मामले को समझने की कोशिश करांगे, उस तो बाद चर्चा होएगी। जेडे मेहमान साडे नाल जुड़नगे, किसान अड़े हुए ने, इस जिक्र इस समय हो रहा है, तो हुण सवाल यह भी हो रहा है कि गल सिरे किवें चढ़ेगी। देखो, तीन तस्वीरां ने। पहली तस्वीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों के वल्लों की गई, इल्जाम लगाए गए कि साजिश रची जा रही है ते एक शख्स पेश कर दिता गया कि असीं इसनूं काबू किया है। बहुत ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟ ਗਿਆ। दूजी तस्वीर, जवाब का इंतजार हुण सरकार कर रही है। सरकार ने हुण गेंद किसानों के पाले दे विच सुट दित्ती है कि असीं प्रपोजल दस दित्ता, साडे वल्लों इह बेस्ट प्रपोजल है, इस तो अगे कुछ नहीं। हुण जवाब का इंतजार सरकार ने। ते सवाल अज ये भी कि परेड की वाकई ही जरूरी है, होनी चाहिए है, कि वाकई सरकार के उत्ते दबाव बनाउण दी स्ट्रैटेजी है। किसानों को लग रहा है कि साडे काम आ जाएगी, आ पूरा अंदोलन हुण इस दे उत्ते ही केंद्रित हो रहा है। 26 तरीक वाली मैं परेड का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैं जिक्र शुरुआत भी किया कि लगता है कि 26 तो पहला कोई चमत्कार हो जाएगा तो ये कोई हल निकल आएगा, क्योंकि सरकार भी पूरा गंभीरता नाल सोच रही है कि कुछ ना कुछ हल निकले ताकि स्थिति अजिही ना पहुंचेगी परेड करनी पवे। खैर, इन्हां सारियां चीज़ों के उत्ते असीं गलबात करांगे। उधर चर्चा तो पहला अज खेतीबाड़ी मंत्री का बयान सुनना जरूरी है, इस करके तुहानूं भी सुणवावांगे। किसानों के नाल मीटिंग तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिता कि सरकार किसानों को सब तो चंगा प्रपोजल दे चुकी है, हुण सरकार दे कोल इस तो बेहतर प्रपोजल नहीं। विकल्प दिया जा सकता था, वो मैक्सिमम अध्यक्षता में बिल्कुल जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करेंगे। कि वार्ता के दौरान बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं, लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। करने की कोशिश करांगे कि हल हुण किवें निकलेगा, रेड़का कित्थे है। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਿੰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਪੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਰ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ? ਰਵਨੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੋਲ ਸਟੋਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਦਰ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 125 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੀ ਪੀੜ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਤਾਰਾ ਕਰਨ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕਬੋਨ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ? ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ 58% ਆਫ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਟੂ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਆਰਪੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? गौरव, इस तो पहले
ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸ਼य ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸ਼य ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਟਵੀਟ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ, ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਪੜੇ ਵੀ ਹੋंगे ਮੇਰੇ ਟਵੀਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ ਵੀ ਔਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਔਰ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਜ ਮਾਈਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਖੁੱਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੋਂ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਏ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਹਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਦਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, 11 ਰਾਉਂਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ, 11 ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਦੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੀ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਡੈਡਲੌਕ ਇੱਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਡੈਡਲੌਕ ਦੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 1-2 दिन ਬਾਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿति? मेरी जहाँ तक रीडिंग है ये कहीं आगे नहीं बढ़ने वाला। जो 26 तारीख को तो किसान मार्च होगा ही होगा, और जो 26 तारीख को किसान मार्च होगा उस मार्च को बड़े डिटेल में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, किसानों को भी उस मार्च को रिकॉर्ड करना चाहिए वीडियो, और सरकार को भी करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ झाला होता है यदि उस मार्च में, और गड़बड़ झाला होने की संभावना बहुत ही बहुत ज़्यादा है, कौन करेगा ये मालूम नहीं, पर कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा, और उस कोशिश को रोकने का एक ही तरीका है कि बड़े एक्सटेंसिवली इस मार्च को वीडियोग्राफ किया जाए, ताकि जो भी गड़बड़ करे उसको तुरंत पकड़ के सजा भी मिल सके। पर इसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये जो आज ये आंदोलन जिस लेवल पे पहुँच गया है, मुझे नहीं लगता कि किसान लीडरों का इस आंदोलन के ऊपर अब कोई कंट्रोल बचा है। पहले योगेंद्र यादव का नाम आया था, और इन लोगों ने तो जिस दिन ये मार्च शुरू हुआ था दिसंबर में, उसी दिन अनाउंस कर दिया था कि हम रिपील के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। जब इस तरह की अल्टीमेट डिसीजन लेके ही लोग काम करते हैं, सिंगल पॉइंट एक्टिविटी की जाती है,
उस सिंगल पॉइंट एक्टिविटी में किसी भी तरह का नेगोशिएशन, रीजनेबल नेगोशिएशन होने की संभावना नहीं बचती। अब यदि किसान लीडर्स चाहे भी रीजनेबल नेगोशिएशन करने का, तो जो ये इतने उत्साह से लड़के बच्चे जा रहे हैं पंजाब से, हरियाणा से, बॉर्डर की तरफ, दिल्ली बॉर्डर की तरफ, ये नहीं मानने वाले और ये बगैर लीडर के भी आगे बढ़ के अपना काम जरूर करेंगे। कम से कम मेरी ये रीडिंग है अभी। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो इस पे नहीं होना चाहिए कि ये किसान आगू कुछ बोल सकें, क्योंकि इन किसान आगुओं के हाथ में अब कुछ नहीं बचा। केवल जो इसमें अल्ट्रा एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा बात बोल पा रहे हैं, उनकी बात थोड़ी सी सुनी जा रही है और बाकी किसी की तो बात सुनी ही नहीं जा रही। तो ये अभी की बात है। जी जी, ठीक है। रमनी जी, एक ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਨਲ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। It's almost 60 days and this is the world's largest peaceful protest। ਜੇ peaceful 60 ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। and let me clear one thing, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, 7 ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਰੂਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੇਮ ਡੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਈਵਨ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਬਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ, ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਆ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰੋੜਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ, ਜੋ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। जो भी इस समय स्थिति है, क्योंकि डेडलॉक बनया होया नजर आ रहा है, इस विचाले एक सवाल जरूर उठता है कि वाकई ही सरकार के प्रपोजल के उत्ते मुड़ तो विचार करने की जरूरत है किसान जथेबंदियां नूं। जेकर तो लगता है कि हाँ मुड़ तो विचार करना चाहिए तो टाइप करो News18 स्पेस JK PHH स्पेस JK Y। जेकर तो अजिहा नहीं लगता कि नहीं मुड़ तो विचार करने की जरूरत नहीं है तो फिर टाइप करो News18 स्पेस JK PHH स्पेस JK N। इसमें भेज दियो 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद चर्चा की शुरुआत होएगी दूजे दौर च। एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। असीं गलबात कर रहे हैं कि हुण हल किवें निकलेगा इस पूरे रेड़के दा, किसानी अंदोलन समाप्ति दे वल किवें वधेगा। खैर इस सब दे विचाले 26 तरीक भी आनी है जिसका इंतजार जरूर किसान जथेबंदियां कर रही ने। चर्चा की शुरुआत करदे हां ते इस सैगमेंट की शुरुआत असीं करांगे राजीव जी तो। राजीव लोचन जी साडे नाल जुड़े हुए ने। राजीव जी, आपसे सीधा सवाल जो हमने अपने दर्शकों से भी पूछा है
कि क्या किसान संगठनों को आपको लगता है कि क्या किसान संगठनों को एक बार फिर से विचार करना चाहिए सरकार के प्रपोजल के ऊपर, हालांकि वो एक बार इसको रिजेक्ट कर चुके हैं? जब उस आंदोलन में नेगोशिएशन की संभावना बना के वो चलता है, यदि आंदोलन यह मान के चलता है कि एक सिंपलिस्टिक सी डिमांड लेकर और माई वे या हाईवे वाली पोजीशन लेकर वो आगे बढ़ेगा, तो वो उस आंदोलन ने कारियों ने अपने आप, उस आंदोलन के नेताओं ने अपने आप ही अपने लिए एक डिस्ट्रक्शन का, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता चुन लिया है। अभी सबसे अच्छी चीज जो होगी वो ये होगी कि ये किसान आंदोलन सरकार से नेगोशिएट करे, और सरकार ने जो इन्हें 18 महीने का समय दिया है कि भाई हम 18 महीने में विचार विमर्श करेंगे, हम सोच विचार करेंगे, एक दूसरे का मन बदलने की कोशिश करेंगे। आखिरकार डेमोक्रेसी में हर किसी के पास अधिकार होता है कि वो दूसरे पक्ष का मन बदलने का प्रयास करे। ऐसा कि एक पक्ष कहे कि हम तो बिल्कुल ही रूठे हुए हैं, हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आखिरकार ये जो करोड़ों किसान को रिप्रेजेंट करने की बात कही जा रही थी, ये करोड़ों किसान कोई एक ही किस्म का किसान तो नहीं है ना। इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं, अलग अलग उनकी आशाएं हैं, अलग अलग उनकी परिस्थितियां हैं। तो इनसे तो कभी नहीं पूछा गया कि आप अपना विचार बताएं। इन्हें तो बस डरा धमका के कहा गया कि आप इस मंच पे आ जाएं, आप आंदोलन में शामिल हो जाएं, और यदि आप आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो ये कि आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो अच्छा नहीं होगा, ये तो डराने धमकाने वाली बात हो जाती है ना। अभी क्या है कि ये जो हिडन परसुएडर्स हैं, इस हिडन परसुएशन को हमें समझना पड़ेगा, और हमें जो सब लोग हैं उनको मौका देना पड़ेगा कि वो अपने विचार व्यक्त कर सके, और वो भी समझ सके कि इस आंदोलन का क्या रुख है, सरकार का क्या रुख है, क्या सरकार के कानूनों से सच में नुकसान होगा। अच्छा, एक चीज आप जरूर याद रखिए, किसानी आज जिस लेवल, आपने जवाब तो दे दिया। नहीं, आप कह रहे हैं कि नेगोशिएट करना चाहिए, मतलब यही है कि कानून रद्द करवाने वाली जो उनकी मांग है उससे आगे बढ़ना चाहिए। नेगोशिएशन का मतलब तो यही हो गया कि आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं चल सकता कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हमारी ही बात सही है। किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा आंदोलन नहीं चल सकता। इराक में सद्दाम के समय में चला करता था, रशिया में स्टालिन के समय में चला करता था, चाइना में आज भी चलता है। हमारे यहाँ तो लोग आपस में बातें करते हैं ना, तो हमें बातें करने की परंपरा में शामिल रहना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डायलॉग चलते रहने चाहिए। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस विचाले अपने दर्शकों को दस दिए। प्रोफेसर मनजीत जी साढ़े नाल जुड़ चुके ने, खेतीबाड़ी एक्सपर्ट ने। प्रोफेसर साहब, मैं तुहाडे तो जरूर रिएक्शन लेना चाहूंगा। वही सवाल जो मैं राजीव जी नूं कीता, तुहानूं लगदा कि मुड़ तो विचार करना चाहिए किसान जथेबंदियां नूं सरकार दे प्रपोजल दे उत्ते, जां नहीं, जो फैसला कर लिया फाइनल है? देखो, किसानां ने ते अपना उस प्रपोजल ते सारा चिंतन मंथन कर लिया। होया इंज कि उत्थे कोई सहमति नहीं बनी, ते फिर जिहड़ी सर्ब सहमति बाद विच बनाई, उन्हां ने कहा कि असीं पहली गल दे उत्ते ही खड़े आ। गल बड़ी साफ आ कि ये बच्चे दे मन विच आ चुका, इत्थे ही नहीं जिहड़े टिकरी बार्डर ते किसान बैठे आ पंजाब च, विदेशां च, कि बिना कानून वापस कीतियां तुसीं घरां नूं मुड़ परतना नहीं है। ये किसान लीडरां ने एक बारी कोशिश की, कली ट्राली को जाके पूछा। मैं अज इत्थे टिकरी बार्डर तो बोल रहा, इसे करके मैं लाइव नहीं, वीडियो राही लाइव नहीं हो पाया, मैं फोन कर रहा क्योंकि सिग्नल कमजोर है। पर इत्थे भी मैं सवेर दा अज लगा होया लोकां नूं पुछण, इक्को ही गल कहिंदे आ कि असी इत्थे बैठे रह सकते हैं, 10-10 साल बैठे रह सकते, असी घर नहीं जा सकते। ਉਹਦਾ एक पब्लिक प्रेशर इन्ना बन गया कि असी एडी वड्डी गल कह के पंजाब नूं आए आ, पंजाब तो आए आ। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ रोक रहा क्योंकि ब्रेक तो पहला जो गल हो रही सी तां इह जिक्र किया गया कि किसान जथेबंदियां दे हत्थ दे विच अंदोलन है ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ लगदा है कि जे हुण ਉਹ कह ਦਿੰਦੇ कि ठीक है सानू ये प्रपोजल मंजूर है, तां शायद मामला विगड़ जांदा ते लोक ना मनदे, किसान जथेबंदियां दे फरमान दे खिलाफ हो जाते? नहीं, इस वेले देखो इस तरह का तो कुछ नहीं है कि किसानां दे लीडरां दे जां इंज खिलाफ हो जाते। पर एक गल जरूर है कि जो किसानां ने लीडरां ने उन्होंने कहा, किसानां ने मान लिया। किसानां ने जो कहा वो सारी दुनिया ने मान लिया, पंजाब हरियाणे दे बच्चे ने मान लिया कि असीं कानून वापस करन जा रहे हैं। इसलिए सरकार नूं एक बारी मेरी हाथ जोड़ के, मैं कभी इहो जी गल नहीं करता हाथ जोड़न वाली,
ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚॉइस ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਗੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮੰਥਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਭਾਵ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ 30 ਨੇ, ਅਗਰ 32 ਨੇ ਜਾਂ 40 ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਸਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਮੂਲਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, साम है, हिमाचल है, बाकी सारे सूबे, गुजरात, मध्य प्रदेश में तो सूचे लंबी सूचे था और जो कई सूबे होने जिथे बीजेपी सरकार नहीं है जी, वो सरकार पार्टियां दी ने जी, उत्थे भी लोग उत्थे भी किसान रहंदा है, उत्थे दा किसान कानून नाल खुश है। फिर भी सरकार, क्योंकि ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि देश किसी पद्धर ते भी कोई भी किसान ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ 90% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 1 to 1 ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੀ ਹਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੋਂ। ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ
ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 40 ਜਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਵਰ ਨੇ, ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 450 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਨੇਮ ਆ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। 2006 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ APMC ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੇ 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਓਗੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ, ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ, ਅਸਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ, ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਉਹ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ, ਹਰ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੇਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੋ 1.5% ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਇਹ ਕੱਲੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਚੇन्नई ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਅਰ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਿਖਾਓ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਅਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਟੇਲਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਚਨ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਆਰਪੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਆਵਾਮ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂਸਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੰਮੂ ਹਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤੋਪੇ ਜਾਣ। राजीव जी दा, राजीव जी जी राजीव जी, कोई अब सॉल्यूशन नजर आ रहा है? यह लग रहा है कि कल की मीटिंग के बाद मामला अब लंबा खिंच गया या आंदोलन अब और लंबा चल सकता है, इसी तरह से स्थिति बनी रह सकती है? राजीव जी सर 20 सेकंड्स है मेरे पास। जी चलो उन्होंने तक भी आवाज नहीं पहुंच रही। प्रोफेसर साहब एक फाइनल कमेंट ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੇਵਰ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ 30% ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।